जय जगन्नाथ बंधुगण आजिर एही राशिर कार्यक्रमटी आपण मानक पई बहुत खास हेबा पई जाउअछि। बिच्छा राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक खास हेबा पई जाउअछि कारण 2025 मसिया शेष हेबा पूर्वरु एवं 2026 मसियार आरंभरु आपणक जीवन रे एक बड़ धमाका हेबा पई जाउछि। एक बड़ विस्फोरण हेबाकु जाउछि जहाकी केबे भी आपण कल्पना मध्य करि परिबे नाही। आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तबे एहा पछरे कोन कारण रहिछि सेही विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे जानिबा। तबे बंधुगण गोटिए वर्ष रे 120 दिन किछि एपरि रहिताए जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति बकरी होइतांती। गोटिए वर्ष रे 120 दिन किछि एपरि रहिताए जेउ 120 दिन भितर देवगुरु बृहस्पति बकरी होइतांती। तो एही 120 दिन प्रत्येक राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउछि कारण एही 120 दिन भितर आपणक जीवन रे किछि अनेक परिवर्तन गुड़िक हेबाकु जाउछि। जेतेबेले कौनसी ग्रह बकरी होइतांती सेतेबेले सेही ग्रह बहुत अधिक शक्तिशाली होई जाइतांती। तांकर शक्ति द्विगुणित होई जाइताए। हेले गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेउछि से आपणक कुंडलीर केउ भाबरे बकरी हेउछंती सेही अनुसारे ही से आपणक फल प्रदान करिथांती। जदि कौनसी ग्रह आपणक कुंडलीर शुभ स्थान रे बकरी होइथांती एवं शुभ स्थान गुड़िक उपरे तांकर दृष्टि रही थाए तेबे सेही क्षेत्र रे आपणक अधिक शुभ फल प्राप्ति होइथाए। आउ जदि कौनसी ग्रह आपणक कुंडली रे नीच स्थिति रे बकरी होइथांती खराब स्थान रे बकरी होइथांती आउ सेठारे आपणकु अधिक अशुभ फल प्राप्ति होइथाए। तेबे एही 120 दिन आपणक पई किपरि रहिबाकु जाउछि आपणकु केते मात्रा रे शुभ फल मिलिबा पई जाउछि आउ केते मात्रा रे अशुभ फल मिलिबा पई जाउछि केउ सब क्षेत्र गुडी करे आपणक जीवन रे परिवर्तन आसीबा पई जाउछि सेही विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने संपूर्ण विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तबे बंधुगण ता पूर्वरु चलंतु जानि नबा आपणक जीवन रे देवगुरु बृहस्पतिंकर एही बकरी चलन केउ प्रकारर प्रभाव पकेबा पई जाउछि सेही विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। सेथि पई आपण माने एही वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु एवं आपणकर जदि बिच्छा राशि होइथाय तबे वीडियोटी को गुटिए लाइक करी चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित जय देवगुरु बृहस्पति जय जगन्नाथ निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। तबे बंधुगण चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाकी आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तबे बंधुगण आपणक पई खुशीर खबर एहा जे देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम घरे नवम भावरे बकरी हेउछंती। कुंडली रे नवम स्थानटी को त्रिकोण बोली कहा जाइथाय। एहा भाग्यर स्थान होइथाय। तो एहा आपणक कुंडलीर बहुत ही शुभ स्थान अटे। एहा व्यतीत देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भावरे उच्चस्थ अछंती आउ देवगुरु बृहस्पति आपणकु बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबा को जाउछंती। तेबे गुरु बकरी हेबा फल रे आपणकु नवम भाव सहित अष्टम भावर फल मध्य प्रदान करिवे कारण जेतेबेले कौनसी भी ग्रह बकरी होइथांती सेतेबेले से तांकर पूर्व घरर फल मध्य प्रदान करिथांती। तेबे जदि आपण एपरि किछि काम करूछंती जहाकी पब्लिक रिलेटेड काम आपणकर लोकमानंक पई किछि भी काम करूछंती तेबे एही सब किछि रे आपण बहुत भलो परिवर्तन देखिबाकू पाइबे बहुत भलो ग्रोथ देखिबाकू पाइबे। जदि आपण केउठारे बड़ प्रॉपर्टी किनिबाकू चाहुतले नूतन घर निर्माण करिबाकू चाहुतले नूतन जानवाहन किनिबाकू चाहुतले किंबा कौनसी लग्जरियस जिनिस किनिबाकू चाहुतले जहाकी आपण किनि पारु नथिले तबे निश्चिंत रूप रे एही 120 दिन भितरे आपणकर सेही सब इच्छा पूर्ण हेबो। आपणकर अटकी रहि जाइथिबा कार्य गुड़िक ताहा आपणकर आगकु बढ़िबो। एही 120 दिन मध्यरे आपणक भितरे गभीर ज्ञानर वृद्धि हेबो। जदि आपण रिसर्च लाइन रे अछंती
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ସେହି ସବୁ କଥାର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବକ୍ରୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହୁଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରୀ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହିଁ ପାଇବେ। ନବମ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରୀ ହେବେ। ତେଣୁ ନବମ ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନବମ ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି 120 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି 120 ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 120 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଖୁସିର ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହି 120 ଦିନ ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି 120 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼, ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼, ଅଏଲି ଫୁଡ଼ ଏହି ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼ ଆପଣ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲିଭର କିମ୍ବା ଡାଇଜେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରେ। ସ୍କିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏଲର୍ଜି ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାବ ସହିତ ସପ୍ତମ ଭାବର ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବ। କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି 120 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ଯଦି ବି କିଛି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ଏହି 120 दिन ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା 120 ଦିନରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି 120 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି 120 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେହି ସବୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।